Welcome to Sreepada channel Story Box. Today's poem is recited by Lehana. Let us listen to her. It is from Vemana Satakam. I am Lehana. I am 6 years old. Today poem for Sreepada Story Box. పుట్టిన జనులల్ల భూమిలో నుండిన baTTunaa jagambu paTTadepuDu యమున lekkarIti naruguchu nunduru viSwadaabhi raama vinura vEma. Good work, Lehana. If all the human beings born on this earth live forever, the world cannot accommodate them all. Hence, as per calculation by the god of death, humans keep dying. There is a beautiful story based on this one, that is the Yadavas. Yadavas were the tribe who descended from King Yadu. Yadu was the eldest son of King Yayati of lunar dynasty and his queen Devayani. When Yayati became old, he asked his son Yadu to exchange his youth with his old age. Yadu did not agree. Yayati was angry and cursed Yadu that he would not be able to continue the lunar dynasty. Hence, Yadu created a new dynasty in his name and declared that his future generations would be called as Yadavas. Lord Krishna was born in Yadava dynasty. He was brought up by Nanda and his wife Yashoda. Krishna was also related to the Pandavas as his sister Subhadra was married to the third brother of Pandavas, that is Arjuna. In the great war Mahabharata, the Pandavas killed all the Kauravas with the help and guidance of Krishna. Gandhari, mother of Kauravas, could not control her grief on the death of all her dear sons. In the anguish she experienced at the loss of all her children, she cursed Krishna that the Yadava dynasty would perish just like the Kauravas. One day, some great sage visited Dwaraka. The young Yadavas wanted to have fun testing the knowledge of the sages. Krishna's son Samba dressed up as a pregnant woman and along with his friends met the sage. Samba's friend asked the sages to predict whether the woman would deliver a male or a female child. The sages understood the prank and became furious. They cursed the Samba that he would give birth to a club which would destroy the entire Yadava clan. The very next day, Samba gave birth to a club. The youth were frightened with the incident and informed to their king Ugrasena. He told them to grind the club and mix the powder into the sea. The Yadavas followed the instructions. After the club was totally powdered, a small piece remained which they threw into the sea. The powder mixed in the water returned to the shore as a dust forth, which grew into sharp reeds. The small bit of club was swallowed by a fish. A hunter called Jara caught the fish and found the piece in its stomach. He made an arrow tip out of it. One day, the Yadavas sat near the place where the reeds were grown and began to drink wine. Soon, they lost the control of their senses and started quarreling at each other. They pulled out the reeds, which were sharp like knives, and attacked each other. When Krishna and other Yadava called Daruka arrived at the place, they saw that all the Yadavas were killed. Later, Krishna laid himself down in the forest beside a bush. He placed one leg on the other and slept. At that time, the hunter Jara reached there and saw Krishna's toe behind the bushes. He mistook it for a deer and shot his arrow. The arrow had the piece of club as it said. It struck Krishna and left his human body and returned to the Vaikunta as Lord Vishnu.
death is inevitable for all the living beings. Even God had to leave his human body when he had to end his incarnation. Moral is, death is inevitable for human beings. Let us listen this story in Telugu. శ్రీ శ్రవణం ఛానల్కి చిన్నలందరికీ శ్రోతలందరికీ కూడా మరొకసారి స్వాగతం. ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే కథ యాదవుల గురించి. యాదవులు అంటే మనకి వెంటనే యదువంశీయుడైన శ్రీకృష్ణుడు గుర్తుకొస్తాడు కదా. యదువంశం అసలు ఎలా వచ్చింది అంటే, యయాతికి పెద్ద కొడుకు యదు అన్నమాట. యయాతి చంద్రవంశానికి చెందినవాడు. అయితే యయాతి తన మామగారైన శుక్రాచార్యుడి ద్వారా శాపాన్ని పొందుతాడు. వృద్ధత్వం వచ్చే శాపం అన్నమాట. తన వృద్ధత్వం తీసుకొని తనకి యవ్వనాన్ని ఇవ్వమని తన కొడుకులను అడుగుతాడు. అందులో మొదటి కొడుకు యదుని అడిగినప్పుడు అతను నిరాకరించగా అతనికి శాపిస్తాడనమాట, నీ వంశము వృద్ధి చెందదు, నీతో పాటే అంతరించిపోతుంది అని. అప్పుడు యదు తన నాన్నగారి వంశం నుంచి విడివిడి యదు వంశము అన్న పేరుతోటి తన వంశాన్ని పెంచుకుంటాడనమాట. వంశాన్ని పెంచుకోవడమే కాకుండా వాళ్ళందరూ కూడాను యాదవులు అంటూ పిలువబడతారు అంటూ ప్రకటించుకుంటాడు. అదే వంశంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ జన్మిస్తాడు. అతను నందుడు యశోద దగ్గర పెరిగి శ్రీకృష్ణుడు పెద్దవాడవుతాడు. శ్రీకృష్ణుడు పాండవులకి కూడాను ఒక రకంగా చుట్టరికం ఉన్నవాడు. ఎలా? శ్రీకృష్ణుడి చెల్లెలు సుభద్రని అర్జునుడికి ఇచ్చి వివాహం చేయడం మూలంగా వాళ్ళకి ఆ బంధుత్వం ఏర్పడుతుందన్నమాట. ఎప్పుడైతే మహాభారతంలో పాండవులందరూ ఆయన సహాయాన్ని తీసుకుని ఆయన సలహాని పాటించి కౌరవులందరినీ కూడాను నిర్మూలిస్తారు. గాంధారి ఈ కౌరవులకి తల్లి కదా, ఆవిడ ఆ బాధని తట్టుకోలేకపోతుందన్నమాట. అంతమంది పిల్లలు తన కళ్ళ ఎదురుగా చనిపోగానే దీనికంతటికీ కారణం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మే అని ఆవిడ భావించి, నీ వంశం అయిన యాదవ వంశం, నా వంశం అయిన కురు వంశం ఏ విధంగా నశించిపోయిందో ఆ విధంగానే నశించిపోవాలి అంటూ శాపం పెడుతుంది. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నవ్వుతూ ఆవిడ శాపాన్ని స్వీకరిస్తాడనమాట. ఒకరోజు కొంతమంది సాధువులు ద్వారకకు వస్తారు. అయితే అక్కడున్న కొంతమంది కుర్రకారు ఆ సాధువుల్ని ఆట పట్టించాలనుకుంటారన్నమాట. అందులో శ్రీకృష్ణుడి కొడుకు సాంబుడు ఒక ఆడపిల్ల వేషం వేసుకుని గర్భవతిలాగా నటిస్తూ వాళ్ళ ముందుకు వచ్చి, ఈ గర్భవతికి పుట్టబోయేది కొడుకా కూతురా అంటూ ఆ సాధువుల్ని ప్రశ్నించగా వాళ్ళు తమ యొక్క దివ్యశక్తితోటి విషయం తెలుసుకొని మమ్మల్ని గేలి చేయడానికి వీళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారని కోపగించి వాళ్ళకి ఒక శాపం పెడతారు. ఏమిటది? నీ కడుపు నుంచి ముసలము పుట్టాలి అని. ఆ ముసలం పుట్టాలని చెప్పగానే పాపం వాళ్ళందరూ భయపడిపోతారు. మన్నాడు సాధువులందరూ కూడాను అక్కడి నుంచి నిష్క్రమించిన తర్వాత సాంబుడి కడుపు నుండి ముసలం పుట్టుకొస్తుంది. ఆ ముసలాన్ని చూసినా వాళ్ళంతా భయపడిపోయి దాన్ని తీసుకువెళ్ళి రాజైన ఉగ్రసేనుడికి ఇవ్వగా ఉగ్రసేనుడు వెంటనే దాన్ని అరగదీసి సముద్రం నీటిలో కలిపేయండి అంటూ చెప్తాడనమాట. వీరు అదేవిధంగా దాన్ని అరగదీసి సముద్రంలో కలిపేస్తారు. కానీ అది నీటి ప్రవాహానికి ఆ పుట్టంతా కొట్టుకొచ్చి సముద్రం ఒడ్డునంతా కూడాను ఒక ముళ్ళ కంపలాగా తయారవుతుంది. దానిలో చివరి ముక్క అరగదీయడానికి రాని ముక్కని విసిరేస్తారు వాళ్ళు సముద్రం నీళ్ళలోకి. అది ఒక చేప మింగేస్తుంది. ఆ చేపని పట్టుకున్న మత్స్యకారుడు అతను దాని పొట్టలోంచి ఈ ముక్కను తీసి దాంతో ఒక బాణం తయారు చేసుకుంటాడు. వాడి పేరు జర. ఈ రకంగా ఆ ముసలం నుండి మనకి ముళ్ళ కంపలు తయారయ్యాయి, ఒక బాణం కూడా తయారైంది. అయితే ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడికి గాంధారి శపించిందో ఆ శాపం మరి నిజం అవ్వాలి కదా. మొత్తం యుద్ధం అంతా అయిపోయిన తర్వాత యదువంశీయులందరూ ఒకరోజు విశ్రాంతి తీసుకుంటూ విహారానికని సముద్రం దగ్గరికి వచ్చి బాగా తాగేసి ఒకళ్ళనొకళ్ళు కొట్టుకోవడానికి ఆ కంపల్ని యూజ్ చేసుకుని ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు ఫైట్ చేసుకునేసరికి ఆ కంపలన్నీ శరీరాలని చీల్చేసి వారందరూ అక్కడికక్కడ చనిపోతారన్నమాట. ఆ రకంగా యదువంశం నాశనం అయిపోతుంది. చివరికి యదువంశంలో మిగిలినది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఈ జరుడు అనే ఆయన వేటాడుతూ ఒకరోజు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న సమయంలో ఆయన ఒక కాలు మీద ఒక కాలు వేసుకుని నిద్రపోతుంటే ఆయన బొటన వేలు చూసి అది జింక అని అనుకుని దానికి గురి చూసి తన బాణాన్ని విసురుతాడు. అంటే ఆ ముసలము చివరితో చేసిన
బాణం వేసేసరికల్లా ఆ బాణం కాస్త ఆయన బొటన వేలు కూర్చుకుని ఆయన అవతార పరిసమాప్తి చేసి అక్కడి నుంచి వైకుంఠానికి చేరుకుంటాడనమాట. ఈ రకంగా దేవుడైనా సరే శాపాన్ని అనుభవించాల్సిందే అంటూ చక్కగాను మనకి ఈ పద్యం ద్వారా చెప్పారు వేమన. మళ్ళీ మరొక మంచి కథతో కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు.